کہ الحمدللہ حقیقی آزادی کی تحریک اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ آج شام کو السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سکندر علی، میں آپ سے کراچی سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور تحریک انصاف کے رہنما علیم عادل شیخ اینٹی انکروچمنٹ عدالت میں پہنچے ہیں۔ علیم عادل شیخ نے کے خلاف 2 مقدمات پہ سماعت ہوئی ہے۔ علیم عادل شیخ ایک مرتبہ پھر آئی جی سندھ غلام نبی میمن اور سندھ حکومت پر برس پڑے۔ علیم عادل شیخ کا کیا کہنا تھا، آئیے ہم آپ کو علیم عادل شیخ کی زبانی سناتے ہیں کہ علیم عادل شیخ نے کیا کہا۔ سے ڈوبا ہے، گھروں سے ڈوبا ہے، بریچز سے ڈوبا ہے، اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے ڈھورو پران ہو، ہاتھوں ڈھورو، بڑے بڑے جو میں جو کہ نیچرل گزرگاہیں تھیں، قدرتی گزرگاہیں پانی کی، ان پہ قبضے ہو گئے ہیں ان مافیا سے، سرکاری مافیا کے، جس کی وجہ سے سندھ کو پانی تو آیا، بارش آیا، زیادہ بارش آیا، زیادہ پانی آیا، سندھ ڈوب گیا۔ جبکہ خیبر پختونخوا میں بھی سیلاب آیا تھا، 3-4 دن بعد سب چیز نارمل تھی۔ پنجاب میں سیلاب آیا 2 ضلعوں میں، 1 ہفتے بعد سب چیز نارمل تھا۔ سندھ نارمل ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اور اس کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں دوبارہ، یہ جو دادو، کین شاہ، کمبر شداد کوٹ جو ڈوبا ہے، اس کی وجہ ہے، اگر منچر لیک کو، منچر جھیل کو 1 ہفتے پہلے، اس واقعے سے 1 ہفتے پہلے منچر کو 0 پوائنٹ سے، جہاں اس کا بعد میں شگاف لگا تھا، اگر منچر کو وہاں سے کٹ لگا کر پانی دریا میں ڈال دیا جاتا تو اس وقت دریا بھی نیچے تھا، منچر خالی ہو جاتی، پیچھے MNE ٹرین پہ پریشر نہ پڑتا اور کچھ نہ ڈوبتا۔ یہ انہوں نے خود ڈبویا ہے تاکہ سندھ کے عوام کو ڈبو کر مال اکٹھا کر سکیں۔ آج پورے دنیا میں پھر رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں 150 ارب، چونکہ 30 اگست کو پیپلز پارٹی کے میڈیا سیل نے ٹویٹ کیا تھا کہ 130 ارب بلاول کے کہنے کے اوپر بین الاقوامی دنیا سے مل گئے ہیں، 6 ارب امریکہ نے دے دیے، 20 دن اور گزر چکے ہیں۔ 150 ارب کا حساب بلاول زرداری کو دینا چاہیے، اور 119 جہاز جو کراچی ایئرپورٹ پہ امداد کے اترے ہیں، اس کا اس پرائم منسٹر اور ان دونوں کو جواب دینا چاہیے۔ 119 جہازوں کا سامان کہاں گئے؟ ہم نے تو 119 ٹرک بھی کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھے ہیں۔ سندھ اس وقت برباد ہو چکا ہے، سندھ تباہ ہو چکا ہے، امداد کسی کو مل لے رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، 2 نمبری ہو رہی ہے، اور اس کے خلاف ہم انشاءاللہ بھرپور آواز بھی اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ادا کریں گے۔ اور دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ حقیقی آزادی کی تحریک اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ آج شام کو عمران خان صاحب، چیئرمین تحریک انصاف، ہمارے دلوں کے وزیر اعظم، انشاءاللہ اپنے ولائے عمل کا اعلان کریں گے، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ روک سکو تو روک لو۔ اور شرم آنی چاہیے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو، جو کہ ہوم منسٹر بھی ہے، کہ کند کوٹ میں ڈاکو راج بنا ہوا ہے، پورے سندھ میں سیلاب متاثرین بھی ڈاکوؤں کے چنگل میں ہیں۔ یقین رکھتے ہیں اور عدالتوں پر ہمارا اعتماد ہے۔ اس کی مثال ہمارے کپتان، ہمارے دلوں کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی دی۔ جب انہیں نلائن کرنے کی کوشش کی، انہوں نے خود جا کر عدلیہ کے سامنے اپنا موقف پیش کیا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ امپورٹڈ گورنمنٹ، یہ مافیا کی جو حکومت چل رہی ہے پورے پاکستان میں، اس کے انہوں نے قانون کے دھجیاں اڑانی ہیں، اور ہم نے انشاءاللہ غیر قانونی کام نہیں کرنا، ہم نے قانون کے ذریعے اس کا جواب دینا ہے۔ اس تقریباً 3 سال میں، جب سے میں اپوزیشن لیڈر بنا ہوں سندھ کا، مجھے مختلف انداز میں کچھ 27 کیسز ہو چکے ہیں۔ آج 2 کیسز کی یہاں پیشی، دونوں جھوٹے کیسز ہیں۔ ایک کیس یہ ہے کہ میں نے فون پہ کسی کو دھمکی دے دی، دوسرا کیس ہے جس کا مجھے فرشتوں کو بھی نہیں پتا، اور ابھی میں سیدھا سٹی کورٹ جا رہا ہوں، جہاں سعید غنی نے میرے اوپر 4 کیسز کیے ہیں، اس کی عزت کو خطرہ ہوگا۔ الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے واکر لیا ہوا ہے، چونکہ دوران کسٹڈی 20 روز تک جب میری کان میں
चूँकि प्लेट डली हुई थी और मैं गिर गया था, 20 रोज़ तक मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट को डिनाई किया गया, मेरा इलाज नहीं कराया गया, जो कि गैर इंसानी फेल था, जो कि जंगी कैदियों को फैसिलिटी मिलती है, जिसकी वजह से फ़ौरन जब मैं बाहर निकला तो इन्फेक्शन डिक्लेयर हुई और मुझे अपना ऑपरेशन करा के प्लेट निकलवानी पड़ी और मुझे 15 दिन तक डॉक्टर ने पैर पर जोर देने को मना किया, जिसके लिए मैं इस वॉकर पर चल रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद हम अदालतों के अंदर हैं। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि ये जो सिंध में जरदारी बाबा और 40 चोरों की हुकूमत है, ये माफिया की जो हुकूमत है, जो अपोजिशन की एक आवाज़ बंद करना चाहती है, जो हलीम आदिल शेख जो कि सिंध का केस लड़ता है, सिंध के अवाम का केस लड़ता है, हलीम आदिल शेख अगर ठीक हालत में होता तो आज सलाम मुतासरीन के साथ जो ज़्यादती हो रही है, सिंध को मैं कहता हूँ सिंध डूबा नहीं है, सिंध को डुबोया गया। सिंध में अगर पिछले 14 साल में इरीगेशन डिपार्टमेंट में करप्शन ना होती, सिंध में सेम नालों के, नहरों के पुल बंद जो है वो मजबूत किए होते, सही तरीके से करप्शन ना की होती, अगर शाखों में सेम नालों में बंद सफाई की होती, ये तबाही ना आती। हर रोज़ एक पेशी होती है और अभी मेरे टाँके लगे हुए हैं, 2-2 दफ़ा ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हम अदालतों में आ रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि हमें, और मैं कहना चाहता हूँ सेंट्रल जेल में एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि कल जस्टिस अफर मल्ला साहब ने कहा है कि वो उडियाला जेल जाएंगे विज़िट करने के लिए, तो मैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से कहता हूँ फौरी तौर पर सेंट्रल जेल कराची और सिंध की जेलों के अंदर के लिए कोई जुडिशल कमेटी बनाई जाए जजेस पर, क्योंकि जब एक हलीम अपोजिशन लीडर को 20 दिन तक इलाज नहीं कराया जाता और उसकी टांग में इन्फेक्शन हो जाता है और उसको ऑपरेशन कराना पड़ता है, तो आम बेचारे कैदियों के साथ क्या हो रहा होगा। जेल जो है वो अकूबत खाने बन चुके हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की तरफ एक्शन लेना चाहिए। क्राइम के चुंगल में है, पूरे सिंध में क्राइम रुक नहीं रहा है और सिंध की पुलिस इस्लामाबाद भेजी जा रही है हमारे उसको लॉन्ग मार्च या जो भी हमारी तहरीक को रोकने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ आईजी सिंध से, आईजी साहब इतनी गुलामी ना करो, आईजी साहब वक्त को याद करो, फेडरल गवर्नमेंट के अफसर हो, इनके चंद माह मौजूद हैं, इतनी गुलामी आईजी बना दिया तो सिंध की पुलिस इस्लामाबाद भिजवा रहे हो। क्या कंदकोट कश्मीर के कच्चे से डाकू जो बेचारे लोग पकड़े हुए हैं जिनसे गैर इंसानी सलूक हो रहा है, आज़ाद करा दिए? सलाम मुतासरीन कह रहे हैं कि डाकू आके हमारे घरों में लूट मार कर रहे हैं, उन्हें आज़ाद करा दिया। कराची में टारगेट किलर आते हैं, मोबाइल छीनते हैं, मार देते हैं, आईजी साहब आपने आज़ाद करा दिया। एडिशनल आईजी का कोई गिला नहीं है, वो बेचारा जियाला है, पीपला है, उसका ख़ानदान पीपला है। एडिशनल आईजी कराची पीपल्स पार्टी का बंदा है, उसने वही करना है जिन्होंने उसको लगा दिया। ठीक है, ओडो साहब पीपल्स पार्टी के हैं, वो करेंगे, वो जियाले तो खबर कर लिया हमने उनको, जो वो जियाला अफसर है उससे ना गिला ना शिकवा, जो पीपल्स पार्टी ने कहना है वो करना, चूँकि उसका ख़ानदान ही पीपल्स पार्टी में है। गुलाम नबी मेमन आईजी बनने के बाद जो गुलाम बन चुके हैं, ना बने गुलाम। और ये सिंध की पुलिस इस्लामाबाद भेजना, जब गंदा काम होता है मकसूद मेमन नज़र आ जाता है। सिंध हाउस के अंदर लोटागर्दी हो रही थी, सिंध की SSU मौजूद थी, अब तो पता नहीं फॉरेन मिनिस्टर ने भी कह दिया कि मकसूद मेमन क्या कर रहा था। मैं कहना चाहता हूँ इस हमारे पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए सिंध की पुलिस भेजना, ये सूबों के दरमियान मैं कहना चाहता हूँ ये इससे नफ़रतें पैदा होंगी और कोई नहीं रोक सकता। लग जाए ये जरदारी, ये मुल्ला डीजल, ये सारे लग जाए, 27 किलोमीटर के वज़ीर आज़म को कोई नहीं बचा सकता। और मैं कहना चाहता हूँ किधर गए JUI वाले, बड़े बड़े फतवे दिया करते थे। तो इंशाअल्लाह हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। पूरे पाकिस्तान में आज लाइव स्ट्रीमिंग से रहीम यार खान में जो हमारा कप्तान ऐलान करेगा सब सुनेंगे और हम सब ने अपनी जानें हथेली पर रखी हैं। हम अपनी इस हकीकी आज़ादी के लिए जिस तरीके से हमारे आबा और अजदाद ने अपनी जानें कुर्बान की थी, हम जानें कुर्बान करने को तैयार हैं, लेकिन इस कौम को, इस पाकिस्तान को हकीकी तौर पर आज़ाद करना है।